And as I said earlier, நம்மளோட first panel discussion இங்க இருக்க போகுது, and the topic is Sail on Industry 4.0 wave by integrating AI, IoT and cloud computing. For this, we have 4 awesome special guests over here, and I would like to invite these 4 guests. For first, Mr. K.S. Ratnasamy from N2 Technology Solutions India, with a big round of applause. Welcome you, sir. And then Mr. Rajan Kanagasabai from Argonew. Mr. Rajan Kanagasabai from Argonew. Welcome you, sir. And then Mr. Murugavel B from Shield International Group. We welcome you, sir. With a big round of applause, please. And then Dr. Vivek Manoharan from Bipolar Factory. Can we give a big round of applause? Thank you so much for the panel. So good afternoon, everybody. Thanks to Doctor, thanks to Mr. Sivaraj, thanks to Chandran for inviting us here. It's an honor and pleasure to be here. I think we are now, all 4 of us are going to be talking about digital transformation and a lot of technologies. Adhula enna problem na, I think there is a lot of overlap from what is happening there. So we'll try and skip out all those things that have been already spoken, otherwise we'll be boring the audience. So we'll try and go to things that has not been discussed and keep it as interactive as possible. We are customizing this on the fly, so please pardon us for all the loss of sequence if there is. Okay? So இப்போ நீங்கள் இதை கேள்விப்பட்டீங்க. We all so many people spoke about Industry 4.0 and all the cutting edge technologies. So how is it impacting software, I mean the poultry industry in பார்க்கும்போது, again I will skip all this Industry 4.0 slides. We spoke about it. Just a brief touch about what artificial intelligence, and இது வந்து is important because இதுதான் it's going to impact the poultry industry. So இவ்வளோ நாள் கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருந்துச்சு. So what is so different in artificial intelligence? பார்த்தீங்கன்னா 3 major things have evolved. அதனால artificial intelligenceன்னு ஒரு நியூ கான்செப்ட் வந்திருக்கு. The 3 things are neural networks. இது வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர்ஸ் திங்க் பண்ணுற விதமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. இட் வாஸ் பைனரி 1 or 0, yes or no. இப்போ நியூரல் நெட்வொர்க்ஸ் வந்ததுனால what neural networks is doing is it is teaching the computers to think like a human being. So in the advancement is one big contributor to the evolution of AI. Second, big data. This is a very important thing because முதல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா data was more man created, it was more on Excel sheets, it was more on finance feeds அந்த மாதிரி இருந்தது. இப்போ நீங்கள் கட்டியிருக்கிற ஸ்மார்ட் வாட்சஸ்லேருந்து நீங்கள் வச்சுருக்கிற ஃபோன்லேருந்து there's so much of data coming up. உங்கள் ஸ்மார்ட் வாட்ச்லேருந்து உங்கள் ஹார்ட் ரேட்லேருந்து நீங்கள் எங்கே போகிறீங்க, எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் நடக்கிறீங்கலேருந்து we getting so much of data. ஸோ ஒரு பக்கம் the way the computers thinking is improved, இன்னொரு பக்கம் data is coming up very big. அது third one is the process பண்றதுக்கு computers are becoming more and more versatile, very very powerful. நீங்க ஒரு 20-30 years முன்னால பாத்தீங்கன்னா ஒரு 8088 processor ன்னு Intel வச்சிருந்தாங்க. It used to be at 6 or 8 megahertz clock speed. Today it's a 14th generation i-core processors which are processing at gigahertz speeds. So இது மூணும் சேர்ந்ததனால தான் AI ன்னு ஒன்று evolve ஆயிருக்கு. இதுதான் இப்போ வந்து any industry, not only poultry industry, be it manufacturing, be it any of the retail, அதை வந்து புரட்டி போடுறதுக்கு the possibility இங்கே வருது. So as we speak, there are 3 versions of AI. I won't get into too much of this. Narrow AI, artificial general intelligence and super intelligence. But the good news is, narrow AI மட்டும்தான் இப்போதைக்கு it is on readily available for people to use. The AGI and the SAGI is all on the drawing boards. And it will take quite a few years possibly to catch up here. Now, இது ரெண்டும் எப்படி poultry கிட்ட வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, it is impacting smart poultry in maybe possibly 5 or 6 buckets.
there might be more, but generally it falls under these buckets like genetics and breeding. Adikila, I think a lot of people spoke, even the previous session was very, very exhaustive on this. I won't get into it again one more time. Farm management again, there's so many things under that. People spoke about the ECS sheds, people spoke about sensors, the weight sensors, the spectral analyzers, so many sensors. Then there is AI and IoT impacting feeds and medicine. That's what I'm going to talk to you about in a couple of slides. Sir சொன்னாங்க sales and marketing evolve ஆகணும்ட்டு, because that is an undeveloped area, but AI can actually dramatically disrupt the whole concept of sales and marketing, be it in poultry or in any other format. Pricing, because if you take any, even marketing, I mean manufacturing industry or retail, the price dynamics is what defines the B2B or B2C operations. So similarly in poultry also, but then this has not yet evolved the way the rest of the industries have. Adanala, this is also one big area where impact irukkum, and environment and sustainability, you all know about it. Now I'll touch upon feeds, additives and medicine, especially from a perspective of nanotechnology. I represent a company called Argoneu. We are the founders of that company. What we do is we specialize in nanotechnology, and we try to bring in nanotechnology to additives to complement the feeds and the medicines. So what happens is, like, if you look at what is the basic role of an feed or an additive, it has to give you a nutritional balance. It has to increase your immunity, fight diseases, and overall improve the health of this product. Now the issue is most of the additives and the market today, they are focused on the cell-mediated immunity and not the humoral immunity. Humoral immunity na nama porakkum bodhe namakku there's a lot of immunity which we are born with. So other develop pannumna da namakku overall health varum. Cell-mediated alla specific immunities. Like if COVID vanduchna, you have a COVID vaccine. That will only attack that particular issue and not the overall. So what we are trying to do is to use nanotechnology to leverage and address the humoral immunity rather than the cell-mediated immunity. In fact, this product, it was launched a few years, Mr. Singraj was kind enough to do the launch. He was the chief guest and launched it. And since then, it is doing extremely well in the overseas market because we are focusing mostly in the overseas market. We will shortly be coming into India. But the good news is I would urge all of you to visit stall number 7, where we have free samples for all of you. Please pick up your samples, try it out, and then do give us a feedback on that. So what do we do with nanotechnology on this particular product? We have some formulations using nanotechnology. Like, நீங்க இப்போ இருக்கிற ஃபீல்ட்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயுமே கர்க்யூமின் இருக்கு, க்ளோவ் இருக்கு, தைமால் இருக்கு, அஸ்வகந்தா இதெல்லாம் இருக்கு. But these are in extract forms or in pulp forms. What we do is we use nanotechnology and remove the core molecule of each of these herbs. Like if a curcumin, curcuminoid is the core molecule. That is the most potent viral molecule of this whole herb. Similarly, thyme thymol ஒரு nano herb, molecule இருக்கு. Ashwagandha withanolides. இதில் cloveல eugene. இந்த மாதிரி நானோ பார்ட்டிகல்ஸை மட்டும் பிரித்து எடுத்துட்டு we encapsulate and formulate it in using whey proteins or glycine, lysines kind of formulations, and this nano formulation is mixed with water which becomes 100% soluble. And நீங்கள் டெலிவரி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்பெஷலி இந்த பேர்ட் ஒரு ஃபீடில் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறதோட வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணுறது போது த ரிலீஸ் இன் டு த சிஸ்டம், எஸ்பெஷலி த ஜுஜுனம், is very, very high. It's almost about 80 to 85% when compared to 15% from a feed release. So the impact of this is very, very high when it comes to nano delivery of this feed. So இதை நாங்கள் பிரேசிலில் ஒரு பெரிய ஃபார்ம்லேயும் ஆந்திராவில் one of the biggest farms in Andhra, they have about 85 plus lakh layabirds. இங்கே we took a sample of around 52,000 birds. In fact, even in Namakkal, we took about 20,000 birds with Karthi Farms. And we did a trial to see, we treated them with,
nano feed additives, 26,000 நம்ம treat பண்ணாம விட்டதில். This is the kind of weight gains, this is the kind of mortality rate controls which we could find in a couple of weeks. Similarly, the blood samples revealed a lot of antibody titer values which were extremely high. And you know, the results even in Namakkal farms has been consistent. Now, idella, it's all nice. Now it has to translate to money. So we also did a AI analytics program for this and translated this into, like for example, 26,000 birds when it was treated at an average cost of 750 rupees per liter. The investment for 26,000 birds was roughly about 1,75,000. These are all rough figures. The savings by weight gain, the savings for feed control, feed conversion ratios, and the egg increase was around almost double of that 1,75,000 rupees. So here, if you see, nanotechnology was used to formulate this, thing. You can pick up the samples in stall 7. It was, AI was used to analyze and monitor. In fact, IoT was used to monitor the progress of the birds in terms of, we used spectral imagery cameras, we used thermal sensing cameras, which will pick up the temperature changes in the birds, which will pick up the weight increase in the birds kind of stuff. So it was a combination of all three very, very potent kind of emerging technologies to impact, the poultry industry, which is a case study which I wanted to share with you as part of what technology can do to people in the poultry industry. So with this, I will, close mine and I will hand it over to Dr. for your release. And we can possibly take questions at the end of the show. Thank you so much. அனைவருக்கும் இனிய மதிய வணக்கம். நான் இதை ரியல் டைம் அப்ளிகேஷனாக நாங்கள் ஏற்கனவே அனிமல்ஸில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதை இதை எப்படி நம்ம பேர்ட்ஸுக்கும் ரிசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதை வந்து கூடிய விரைவில் மார்க்கெட்டில் கொண்டு வந்து எல்லாருக்கும் அது பயன்படுற மாதிரி பண்ணணும். அதுதான் எங்களோட நோக்கம். ஒன் சச் தான் இப்போ இன் பொல்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட்ஸில் வந்து இப்போ எல்லாருமே ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சார் சொன்னார். நாங்கள் அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோங்கிறத மட்டும் சொல்கிறோம். இப்போ உங்களுக்கு இது பார்க்குறது வந்து என்னென்னா, ஒரு டேகு நாங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டேக் வந்து என்னென்னா, நாங்கள் கவு வந்து ஸ்டடி பண்ணோம். கவுலேயும் இதே மாதிரி டிசீஸோ வந்தது. மாடுக்கு டிசீஸ் கண்டுபிடிக்கிறது, மாடு எங்கே மூவ்மெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கு, அது எப்படி கிரேசிங் பேட்டர்ன் பண்ணிகிட்ருக்கு, அதோட ஹெல்த்தை எல்லாருமே வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஈல்டு, மில்க் எப்படி வரும், மில்க் எப்படி இது உற்பத்தி அதிகமாகும், அதை தான் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. பட் அது எப்போ வரும், அதோட ஹெல்த்து நல்லா இருந்தால் தான் அதோட மில்க் ஈல்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வரும். ஸோ நாங்கள் அந்த ஆங்கிளில் திங்க் பண்ணி என்டிடிபியோட ரிசர்ச் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 2 வருஷமாக இதில் வந்து நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி இந்த டிவைஸ் வந்து கொண்டு வந்திருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த டிவைஸ் கொண்டு வரும்போது இவ்வளோ பெரிய சோப்பு கட்டி மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ நீங்கள் இப்போ இவ்வளோ நேரம் எல்லோரும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க, ஐஓடி, ஏஏ எல்லாமே, இது எல்லாம் வந்து இந்த சின்ன டிவைஸ்க்குள்ளே தான் அடக்கமாக இருக்குது. இதே மாதிரி தான் நாங்கள் பேர்ட்ஸுக்கும் கொண்டு வர்றதுக்கு நாங்கள் ஆல்ரெடி ரிசர்ச்சில் இறங்கிட்டோம். பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சென்சார் இருக்கும். இந்த சென்சார் மூலிமா சார் சொன்ன மாதிரி அந்த ஹீட் டிடெக்ஷன் ப்ளஸ் வந்து கோழியோட வெயிட்டு, அதர் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து கேமரா டெக்னாலஜிஸ் மூலிமா யூஸ் பண்ணலாம். அதை வந்து நம்ம நண்பரும் அதை பற்றி பேசுவார் உங்களுக்கு. அதுபோக இந்த மாதிரி ஒரு டேக் சிஸ்டம் எடுத்துகிட்டு வரும்போது இது வந்து எப்படின்னா, மொத்தமாக ஒரு டேக் சிஸ்டமாக இல்லாமல் ஒவ்வொரு கோழிக்காக போடாமல் ஒவ்வொரு கேஜில் இருக்கிற 100 ஹென்ஸு 100 போட்டு அதில் வர டேட்டாவை வந்து ஃபீட் பண்ணி நம்ம வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போகலாம். ஸோ இதுதான் ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன்ஸு. ஸோ அதனால் இது வரைக்கும் நம்ம இங்கே இருக்கவங்க எல்லாமே கேட்டுருவாங்க, என்னடா ஏஐ சொல்கிறாங்க, என்ன ஐஓடி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஒன்றும் இல்லைங்க, இதுதான் ஐஓடி. இந்த ஐஓடி டிவைஸை வந்து நம்ம உள்ள சிப்பு ப்ளஸ் வந்து சில எலக்ட்ரானிக்ஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் உள்ள பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இதை வந்து அனிமல்ஸோட மாடுக்கு பண்ணும்போது நாங்கள் வந்து அதோட கழுத்தில் வந்து டேக் பண்ணோம், ப்ளஸ் ஏர் அதோட காதில் மாட்டினோம். இப்போ கோழி ப்ளஸ் அதர் பறவைகளுக்கெல்லாம் வந்து இதை வந்து ஸ்டடி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். அதோட ஃபுட் பேட்டர்ன், அதோட ஹெல்த் கண்டிஷன் இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கு அதை தான் வந்து ஏஐ இன் பொல்ட்ரி சிஸ்டம்ஸ் சொல்கிறாங்க. ஜஸ்ட்
நான் மோர் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் தான் போகிறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் தியரியை சொல்லிட்டாங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்களோட கொஸ்டின்ஸ் தாராளமாக கேட்கலாம். அப்படி ஏன்னா நீங்கள் நிறைய பேர் இங்கே பண்ண வச்சுருக்கீங்க. நிறைய ஐடியாஸ் வந்தால் தான் நாங்கள் இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய டெக்னாலஜிஸ் வந்து டிசைன் பண்ண முடியும். இப்போ வந்து நம்ம டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸை பற்றியும் பேசினார். டேட்டா அனாலிட்டிக்ஸ் வந்தால் தான் நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பை வந்து அதை எடுத்துகிட்டு போக முடியும். அந்த டேட்டா அரேஞ்ச் பண்ணும்போது ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நம்ம ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் நாங்கள் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் நம்ம மிஷினரியில் இதே மாதிரி ஒரு டூல்ஸ் கொண்டு வந்திருக்கோம். மிஷினரி எப்போ மிஷின் வந்து வார்ன் அவுட் ஆகணும், இதே மாதிரி நம்ம பேர்ட்ஸ்லையும் அந்த கேஜை அடைச்சி வைக்கிறாங்க, வாட்டர் பம்ப் ஃபீடு பண்ணுறீங்க, அதெல்லாம் திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஆஃப் ஆகிடும். நமக்கு அன்னைக்கு வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் வேலை பார்ப்போம். எப்படி தண்ணி பூச்செடிகளை எப்படி இதுக்கு பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து இன்றைக்கி தண்ணி ஃப்ளோ வந்து வரலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இல்லைனா அதோட ஃபீடு ஏன் வரலன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணுறோன்னா, மிஷின் மெயின்டெனன்ஸ் சாஃப்ட்வேர் ஒன்று இருக்குது. ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேரை ஐஓடி, அதாவது அந்த ஐஓடியில் சின்ன டிவைஸில் வந்து இன்செர்ட் பண்ணிட்டோன்னா இது வந்து ப்ரெடிக்டிவாக சொல்லிடும், இந்த மிஷின் வந்து அடுத்த 2 மாதங்களில் வார்ன் அவுட் ஆகும், அப்போ இதை வந்து நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும். அதே மாதிரி இந்த கேஜோட ஸ்ட்ரென்த்து வந்து ஸ்டென்சைல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறையும், கட் ஆகும், அதனால் கோழியோட இது வந்து வெளியில் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸ் டூல் சாஃப்ட்வேர் வந்து நம்ம இந்த பவுல்ட்ரி சிஸ்டமில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாலும் ப்ரொடக்டிவிட்டி நல்லா இன்க்ரீஸ் ஆகும், ப்ளஸ் வந்து ஹெல்த்தியர் பேர்ட்ஸ் வர்றதுக்கு யூஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட் டேட்டா செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸு. ரெண்டாவது என்னென்னா, இப்போது டேட்டா டேட்டாலாம் வந்துருச்சு. ஸோ இந்த டேட்டாலாம் வந்து கொலைட் ஆகவே இல்லை எங்கேயுமே. இப்போ நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா, ஒரு சார் வந்து நிறைய ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் போட்டிருந்தார், சிங்கராஜ் சார். நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேசினாங்க சார், வெட்டினரி சைடில் வந்து நிறைய டேட்டாஸ்லாம் போட்டாங்க. பட் இந்த டேட்டாஸ்லாம் இன்டெகிரேட்டடாக இல்லை. ஸோ இந்த டேட்டாஸ்லாம் இன்டெகிரேட்டடாக பண்ணுறதுக்கு we need to have a total connected system. இப்போது இந்த கவுக்கு வந்து நாங்கள் எப்படி கனெக்டட் சிஸ்டம் கொண்டு வந்திருக்கோம்னு சொல்கிறோம். இந்த மாடு வந்து நியர்பை, இப்போ ஒரு வில்லேஜ் கிராமத்தில் இந்த டேக்ஸ் ஒரு 100 கவுஸ் இருக்குன்னா, அடுத்த வில்லேஜ் டேக்ஸில் ஒரு 100 கவுஸ்க்கு அந்த மாதிரி போட்டிருக்கோம். இப்போ எப்படி இருக்கும்னா, ஒவ்வொரு கவுக்கும் இந்த டேகு போட்டு அதோட ஐடென்டிஃபிகேஷன்லாம் பண்ணியாச்சு. அதே மாதிரி நம்ம இங்கே பண்ணைகளுக்கெல்லாம் நிறையா இந்த டெக்னாலஜிஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிவிட்டு கனெக்டட் பிளாட்ஃபார்ம். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ப்ராப்ளம், கோழிக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம்னா உடனே நம்ம வெட்டினரி டாக்டரை வந்து கூப்பிடணும்னு அவசியம் இல்லை, அந்த பிளாட்ஃபார்ம்லேயே கொடுக்கலாம். we want to take it as a poultry connected platform so that the nearest feed, இப்போ அதுக்கு உடனே தீவனம் தீந்து போச்சு அப்படின்னா நம்ம அந்த டைமில் போய் வாங்க தேவையில்லை. அதுதான் ப்ரெடிக்டிவ் அனாலிட்டிக்ஸில் ஃபஸ்ட்டே சொல்லிடும், ஓகே இன்னும் 1 கிலோ தான் இருக்குது, இதுக்கு இன்னும் வந்து நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் இன்வென்ட்ரியை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த பிளாட்ஃபார்ம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அனாலிட்டிக்ஸ் அந்த டூலை வந்து ஃபார்மர்ஸ்க்கு அந்த கோழி பண்ண வச்சுக்கிறவங்களுக்கு அலர்ட்டாக போயிடும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபில் திஸ் ஆன் ஸோ டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இப்போ அதுக்கு ஏதாவது வியாதி அப்படின்னா இந்த டாக்டருக்கு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் அலர்ட்ஸ் மாதிரி கொண்டு வரலாம் கனெக்டட் பிளாட்ஃபார்மில். ஸோ அந்த மாதிரி போகும்போது என்னென்னா, அவரை கால் பண்ணி வர்றதுக்குள்ளே இந்த டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் ஃபாஸ்ட்டாக போகும். அந்த ஸ்பாட் ஃபேஸில் கொஞ்சம் வந்து வி கேன் ரெஸ்ட்ரிக்ட், அவரை உடனே கூப்பிட்டு, ஏன்னா அவருக்கு ஒரு அலர்ட்ஸ் போயிடும். சரி, ஏன்னா இந்த கோழியோட எல்லாத்துக்கும் ஒரு டேக்கிங் சிஸ்டம் மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோன்னா, ஸோ எந்த கோழி பண்ணையிலேருந்து நமக்கு இந்த டேக்கிங்கில் இந்த இஷ்யூஸ் வந்திருக்குங்கிறத வந்து நியரஸ்ட் வெட்டினரி டாக்டர்ஸ்க்கு அலர்ட்ஸ் போகிற மாதிரி சிஸ்டம் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த கனெக்டட் பிளாட்ஃபார்ம் இருந்ததுனாவே we will have a enhancement in this poultry management. அதில் டேட்டா செக்யூரிட்டி ஆஸ்பெக்டும் இதில் ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா ஒவ்வொரு கோழியோட டிசீஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆனால் தான், இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் உடனே சொன்ன ஒரு அவுட் பிரேக் தான், ஒன்றுமே இல்லை, அது வந்து மீடியாஸ் ஹைப்பிங், ஒரு சின்ன ஒரு டிசீஸை வந்ததே வந்து ஒரு பெரிய டிசீஸ் வந்த மாதிரி காமிச்சிட்றான். ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் இந்த செக்யூரிட்டி, அதுக்கு என்னென்னா அவன்கிட்ட வர டேட்டா வந்து கரெக்டாக வரலை, அந்த டேட்டா வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணி நம்ம செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் எடுத்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ரூமர்ஸ் பண்ணிங்கனாவே யுவர் ஃபார்ம் வில் பி சார் செட் வில் பி இன் ஏ ஸ்மார்ட் மேனர். இந்த ஸ்மார்ட் பவுல்ட்ரி மூலிமா we will enhance the productivity, அப்புறம் வந்து டிசீஸ் டிடெக்ஷன் எல்லாமே வந்து நம்ம அனலைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் என்னோட கருத்து. இந்த டெக்னாலஜியை எப்படி நம்ம ரியல் டைமாக யூஸ் பண்ணி எல்லாருக்கும் பெனிஃபிஷியல் ஆகும்னு சொல்லிட்டு நன்றி. டவுட் எது இருந்தாலும் எனக்கு எப்போ வேணால் கேளுங்க, ஏன்னா உங்களோட ஐடியாஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா இதை வந்து நாங்கள்
எப்படி கவுக்கு ஒரு 2 வருஷம் 3 வருஷம் நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி எடுத்தோமோ உங்களோட ஐடியாஸை கொடுங்க, நாங்கள் கட்டாயம் அதை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணி அதை வந்து இன்னும் செம்மைப்படுத்தி நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு நல்ல சொல்யூஷனாக எடுத்துகிட்டு வரோம். தேங்க்யூ. ஓகே, தேங்க்யூ சார். என் பேர் டாக்டர் விவேக் முனகரன். நான் வெட்டரி டாக்டர் இல்லை, பை த வே மெடிக்கல் டாக்டரும் இல்லை. ஐ எம் அ சயின்டிஸ்ட் வித் ஏஐ அண்ட் கம்ப்யூட்டர் விஷன். ஸோ நான் வந்து அமேசிங் எல்லாம் டெக் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. நான் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட்டாக வந்திருக்கேங்க. நான் வாஸ் ட்ரெயின்ட் இன் சிங்கப்பூர் அண்ட் நானே டெக்னாலஜி யூனிவர்சிட்டி. இப்போ நான் சிங்கப்பூர் அண்ட் கோயம்புத்தூர் அண்ட் மலேசியாவில் கம்பெனி வச்சுருக்கேன் ஆன் ஏஐ அண்ட் மிஷின் விஷன். அதை பற்றி அப்புறம் சொல்கிறேன். பட் ஒரு சயின்டிஸ்ட்டாக ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும். அதாவது டெக்னாலஜி இருக்குது இல்லைங்களா, டெக்னாலஜி வந்து ஒரு டூல், அது தாயத்தில். ஓகேவா? நம்ம என்ன நினச்சிருக்கோம்னா டெக்னாலஜி ஒரு தாயத்து கட்டினா எல்லா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிரும்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம். பட் டெக்னாலஜி இந்த ஒரு டூல், ஒரு தாயத்தில். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், அந்த டூல்னு சொல்கிறேன் இல்லையா, நான் பிஹெச்டி பண்ணும்போது ஏஐயில் என்னோட ப்ராஜெக்ட் பற்றி சொல்கிறேன், இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ப்ராஜெக்ட் தான். ஏஐயில் ஒரு பாப்புலர் கோட் இருக்கும், என்ன, அ ஃபூல் வித் அ டூல் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஃபூல். ஓகே, என்னதான் ஒரு டூல் நம்மளுக்கு கொடுத்தாலும், என்னதான் டெக்னாலஜி கொடுத்தாலும், ஒரு முட்டாள்கிட்ட டெக்னாலஜி கிடச்சா அவன் முட்டாளாக தான் இருப்பான். அவன் வந்து டெக்னாலஜி வச்சு இன்னும் ஸ்மார்ட் ஆக முடியாது. ஓகேவா? அதே தான் நம்மளோட இதுவும். ஒரு ப்ராப்ளமை என்னதான் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாலும் அந்த ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்காட்டி அந்த டெக்னாலஜி வந்து திருப்பி அந்த ப்ராப்ளம் தான் கொடுக்கும். ஓகே, அதான் நான் ரியலைஸ் பண்ணது. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். என்னோட ஒர்க் என்னென்ன, சிங்கப்பூரில் தாய்லாண்டில் வந்து ஸ்வைன் ஃப்ளூ வந்துச்சு இல்லையா, சிங்கப்பூர் ஸ்வைன் ஃப்ளூ அண்ட் பேர்ட் ஃப்ளூ. அது எப்படின்னா, இந்த பேண்டமிக் வந்து ஜூனோட்டிக் ஜம்பிங் தான் பண்ணுது, அதாவது அனிமல்ஸ்லேருந்து ஹியூமன்ஸுக்கு ஜம்ப் பண்ணுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. ஸோ என்ன பண்ணாங்கன்னா, இது ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு தாய்லாந்து ஃபார்மர்ஸ் கிட்ட வாட்ஸ்அப் ஃபோட்டோஸ் அனுப்ப சொன்னோம். என்னென்னா, ஆஸ் அ ஏஐ சயின்டிஸ்ட் இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபோட்டோ எங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா ஒரு வெட்டரி டாக்டர்கிட்ட கொடுப்போம், அது டிசீஸ் இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வாட்ஸ்அப் ஃபோட்டோஸ். ஓகேவா? இந்த வாட்ஸ்அப் ஃபோட்டோஸ் வந்து ரொம்ப எஃபிஷியண்ட்டாக போச்சு, ஏன்னா எங்களால் சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சுது வாட்ஸ்அப் ஃபோட்டோஸ் மூலமாக. ஓகே, ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னா, இந்த ஒரு 5 வெட்டரி டாக்டருக்கு வெயிட் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி, அது சிங்கப்பூரில் வெட்டரி டாக்டர் ரொம்ப பிஸியாக இருப்பாங்க, வெயிட் பண்ணி ஃபோன் பண்ணி இந்த வாட்ஸ்அப் பிக்சரை பார்க்குறத விட ஒரு ஏஐ டூல் கொண்டு வந்தோம். ஓகே, இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஏஐ டூல் கொண்டு வந்தோம், விச் வி ஆஸ்க் த வெட்டரி டாக்டர்ஸ் டு ட்ரெயின். அண்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆட்டோமேட் ஆயிடுச்சு. அதாவது ஒரு ஃபார்மர் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்தாருன்னா என்ன டிசீஸ் அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்கிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருச்சு. அது ஒரு ப்ராப்ளம் பண்ணோம். ஓகேங்களா? செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா, மலேசியாவில் எங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துச்சுங்க. என்னென்னா, கோழி வந்து ரொம்ப மோர்டாலிட்டி வருது, ஹெல்த்தியாக இல்லை. ஓகே, ஸோ அதை வந்து எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணணுன்னு. ஸோ அங்கே நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு போய் அந்த ஒர்க்கர்ஸ்ட்டை கேட்டோம். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு கோழி வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கா இல்லையான்னு என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா, அந்த மூமெண்ட் பிரைல மொபிலிட்டி பிரைமரி, அதை என்ன சென்சார் அதெல்லாம் ஓகே தான், பட் பிரைமரி மொபிலிட்டி தான் இருக்கா இல்லையான்னு பார்த்துக்குறோம். ஸோ அப்புறம் நாங்கள் கேட்டோம், சார் அந்த மொபிலிட்டி இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி பார்ப்பீங்கன்னு. நாங்கள் இதர் ரவுண்ட்ஸ் போகும்போது பார்ப்போம், இல்லை சிசிடிவி கேமரா வச்சு பார்ப்போம் மொபிலிட்டி இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு. ஸோ அப்போ நாங்கள் என்ன சொன்னோன்னா, ஓகே, உங்களுக்கு சிசிடிவி கேமரா வச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியுமா அக்யூரேட்டாக மொபிலிட்டி இருக்கா இல்லையா, கிளியராக தெரியும். ஓகே, அப்போ நான் அவங்ககிட்ட சொன்னோம், எங்களுக்கு காட்டுங்க எப்படி நீங்கள் கண்டுபிடிப்பீங்க சிசிடிவி கேமரான்னு. அவங்க கண்டுபிடிச்சி காட்டினாங்க. அவங்களுக்கு உட்கார வச்சு ஒரு ஏஐ ட்ரெயின் பண்ணி அதை ஏஐ மாற்றிட்டோம். ஸோ அவங்க இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல, அவங்களோட நாலேஜ் வச்சு இப்போது சிசிடிவி கேமரா வச்சு கோழி வந்து அது ஹெல்த்தியாக இருக்கா இல்லையான்னு கண்டுபிடிச்சோம். அதான் நாங்கள் பிரிஸ்டீன் ஃபார்ம்ஸ் மலேசியாவில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்ஃபேக்ட் வி டு லாட் ஆஃப் சிசிடிவி, திருப்பதியில் ஒரு சிசிடிவி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எங்களுக்கு பற்றி என்னென்னா, டேக் அ ப்ராப்ளம் ஃபர்ஸ்ட் அப்ரோச். ஓகேவா? அதாவது ஒரு ரொம்ப பாப்புலர் ஸ்டோரி இருக்குங்க, அது அந்த ஸ்டோரிங்க பார்த்துருப்பீங்க. அதாவது மூணுக்கு போனாங்க, அமெரிக்காவும் ரஷ்யாவும். இந்த ஸ்டோரிங்க கேட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மூணுக்கு போகும்போது தே வாண்ட் டு, அங்கே மூணில் வந்து கிராவிட்டி இல்லாமல் எழுத முடியாது, அதை இங்க் வந்து பென் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அமெரிக்காரன் என்ன பண்ணோம், நம்ம டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எல்லாம் யூஸ் பண்ணி ஒரு லேசர் பென் கண்டுபிடிச்சான் நம்ம. ஓகே, பட் ரஷ்யாக்காரன் வந்து பென்சில் யூஸ் பண்ணான் நம்ம. ஓகே, இதே ஸ்டோரி தான் டெக்னாலஜியில் ஒரு ப்ராக்மேட்டிசம் வேணுங்க. அதை வந்து விச் ஆஸ் அ சயின்டிஸ்ட் ஐ எம் எம்பசைசிங் ஆன். அண்ட் எஸ், யூ ஆர் எ இண்டஸ்ட்ரி விச் இஸ் ரன்னிங் ஆன் ஸ்மால் மார்ஜின்ஸ் அண்ட் ஸ்மால் டெட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ ப்ராக்டிக்கலி யோசிங்க. ஓகே, டெக்னாலஜி தாயத்தில். ஓகே, டெக்னாலஜி இஸ் அ டூல். ஓகே, ஸோ உங்கள் ப்ராப்ளம் என்னன்னு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. அது கரண்ட்டாக என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க, அதை எப்படி டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ண முடியும் ஈஸியாக, லெஸ் லேபராக, ப்ராஃபிட்டோட. ஓகேவா? அதுதான் எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் வாட் வி ஹவ் டன் இன் மலேசியா. இட்ஸ் ஒர்க்கிங் வெரி வெரி வெல். ஓகே, அதாவது அவங்க கண்ணில் பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறத சிசிடிவியில் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க, அதை நாங்கள் ஆட்டோமேட் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? எங்களுக்கு வந்து சிசிடிவி டெக்னாலஜி நாங்கள் ஃபஸ்ட் செல் பண்ணல, உங்களுக்கு என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது சொல்லுங்கள், அதை நாங்கள் சால்வ் பண்ணுறோம். ஸோ அந்த அப்ரோச் வந்து இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொண்டு வர நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம். ஸோ ப்ளீஸ், ஐ வில் பி அரவுண்ட் அண்ட் ஃபீல் ஃப்ரீ டு டாக் டு மீ. அண்ட் ஐ எம் அ ப்ராக்மேட்டிஸ்டிக் அபவுட் டெக். ஸோ டெக்கை வந்து நான் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு த்ரோ இட் அரவுண்ட் லைக் ஓகே இது வந்து ஒரு ஏதோ பேய் வந்து தாயத்து காட்டின ஓடு அப்படிலாம் இல்லை. ப்ராப்ளம் இருக்கா, அந்த ப்ராப்ளத்தை டெக் சால்வ் பண்ண முடியுமா, அப்படி டெக் இல்லைன்னா பரவாயில்ல, நார்மல் சால்வ் பண்ணாலும் பரவாயில்ல, உங்களுக்கு லாபம் வந்தால் ஓகே, லாபம் வந்து பேர்டு ஹெல்த்தியாக இருந்தால் ஓகே. ஸோ டெக் மட்டும் தான் சால்வ் பண்ணணும் இல்லை. ஓகே, தேங்க்யூ அண்ட் ஐ வில் பாஸ் இட் டு மை அதர் பேனலிஸ்ட். So thank you all, and thank you Janagaran and team. So the thing is, like,
எங்கள் கம்பெனி பேர் வந்து என்து டெக், ஓகே, என்து டெக்னாலஜி சொல்யூஷன்ஸ் கோயம்புத்தூர், அண்ட் வி ஆர் அ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி, ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் இன்வெஸ்டட் கம்பெனி, அண்ட் வி ஒர்க் வித் ஐஓடி and IoT solutions for poultry, agriculture, industry, all those aspects. ஸோ நாங்கள் இங்கே ஸ்டால் வச்சுருக்கோம். அங்கே வந்து ஒரு சில டிவைசஸ் லைக் டெம்பரேச்சர் சென்சர்ஸ் அண்ட் வந்து எப்படி ஒரு ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறது, அந்த மாதிரி டிவைசஸ் எல்லாமே நம்ம இங்கே ஸ்டாலில் வச்சுருக்கோம். ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி, சார் சொன்ன மாதிரி, டெக்னாலஜி cannot be thrown to anyone. ஸோ பிகாஸ் அவங்களுடைய ஃபார்மில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கோ அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு தகுந்த மாதிரி டெக்னாலஜியை மாற்றி கொடுக்கறதுக்கு எங்களை மாதிரி கம்பெனிகள் வந்து ரெடியாக இருக்கணும். தட்ஸ் ஹவ் வி கேன் ஏபிள் டு ஹாவ் அ சஸ்டைனபிள் ஃபார்மிங். அண்ட் சார் லாஸ்ட்டாக சொன்ன மாதிரி குளோபல் வார்மிங் அண்ட் டு பி ஃப்ராங்க் இட்ஸ் ரியலி பிக். அண்ட் நம்ம எல்லாருமே வந்து என்னென்னா கண்டிப்பாக ஒரு சின்ன சின்ன இம்பேக்டாவது நம்ம எல்லாத்துக்கும் இருக்கும். மேபி ஒரு வருஷத்தில் 10,000 ரூபாய் லாஸ் ஆகிறதுக்கு கூட வாய்ப்பு இருக்கலாம், அண்ட் 15,000 ரூபாய் லாஸ் ஆகிறது கூட வாய்ப்பு இருக்கலாம். அந்த டெக்னாலஜி ஆர் லைக் ஐஓடிஏ வாட் எவர் இட் மேபி, இந்த டெக்னாலஜி வந்து எப்படி ஒரு ஃபார்மருடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி இம்ப்ரூவ் பண்ணுது, அவங்களுடைய லாஸஸை ரெடியூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுக்குரிய சொல்யூஷன் வந்து மல்டிபிள் கம்பெனிஸ் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் வி ஆர் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் தட் கம்பெனி. ஸோ நம்மளுடைய டிவைசஸ், சென்சர்ஸ், சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாமே அங்கே டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஆஃப்டர் லஞ்சுக்கு அப்புறம் தயவு செஞ்சு வந்து பாருங்கள். அண்ட் ஐ வில் பி அரவுண்ட் ஹியர். யூ கேன் ரீச் மீ அட் ksr@enthutech.in and in my LinkedIn page you can follow. Thank you. Thanks a lot. நீங்கள் அந்த டிவைஸ் மீன்ஸ் அந்த டேக் பண்ணியிருக்கீங்கல்ல, ஆமாம் சார். அது வந்து அந்த கவுக்கு வந்து எந்தமாரி ஃபார்மர்ஸ்க்கு எந்தமாரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது, மீன்ஸ் காஸ்ட் வைஸ் என்ன, அந்த ஃபார்மர்ஸ்க்கு எப்படி யூஸ் ஆகிருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். நான் இப்போது இதுக்கு முன்னாடி வந்து என்னென்னா ஒரு ஆட்டோமேட்டட் சிஸ்டம் இல்லாமல் இருந்தாங்க ஃபார்மர்ஸு. அவங்களுக்கு வந்து இப்போ இது போட்டோன்னா ஒரு டிசீஸ் வந்து வேகமாக பரவுச்சு. அவங்க போகும்போது இப்போ ஒரு மாடுக்கு ஒரு டிசீஸ் வந்துச்சுன்னா இம்மிடியட்டாக ஒரு ஃபியூ ஹவர்ஸ்லேயே வந்து எல்லாத்துக்குமே அப்படியே ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும். ஸோ இது வந்து என்னென்னா ஒரு வேரியேஷன், கவ்வோட சவுண்டு வைப்ரேஷனை வச்சு இந்த அலாரம் சிஸ்டம் கொடுக்குறோம். அதோட மியூ சவுண்ட், மா மியூ, இந்த மாதிரி அந்த சவுண்டை வந்து அனலைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இதோட டிஃப்ரெண்ட் சவுண்டை வச்சு தே வில் கெட் தட் அலர்ட் நோட்டிஃபிகேஷன், இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் வரதுனால ஸோ தெர் இஸ் சம்திங் ராங்குன்னு சொல்லி அவங்க வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதை இமிடியேட்டாக அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. இன்னொரு விதமான அவங்களுக்கு என்ன யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, இப்போ மேய்ச்சல் கூடுற கவுவை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஃபென்சிங் தான் ப்ராப்ளமு. இந்த ஃபென்சிங்கை விட்டு தாண்டி போனோடனே அவங்களுக்கு அந்த ஒரு ட்ரிகர் அலர்ட் மாதிரி வந்துடும். நம்ம பவுல்ட்ரியில் எப்படி கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஹென்னோட சாப்பிட்ற பேட்டர்ன் அது எப்படி இருக்குங்கிறத வந்து ஸ்டடி பண்ணலாம். சில நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வேகமாக கொத்தி சாப்பிடும், சில நேரம் வந்து கொத்துற ஸ்பீடு வந்து கம்மியாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி இதை வந்து நம்ம இந்த டூல் மூலயமா நம்ம ஒன்று அனலைஸ் பண்ணலாம். ரெண்டாவது இது கொடுக்கறதுக்கு வந்து இப்போது இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ப்ரெசன்டேஷனில் வந்து கெவின் சார் சொல்லியிருந்தார் 3D பிரிண்டிங் ஒன்று சொல்லியிருந்தார். 3D பிரிண்டிங்கில் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஃபீடு மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஸ்பெஷலைஸ்டு ஃபீடே இருக்குது. இப்போ நீங்கள் இந்த ஆட்டோக்கு ஹார்ன் அடிக்கிறதுக்கு ஒரு பம்ப் வச்சுருப்பான் தெரியுமா, இப்போ நாங்கள் 3D பிரிண்டிங்லும் வி ஆர் ஒர்க்கிங் ஆன் திஸ் நியூ டெக்னாலஜி. அதில் வந்து என்னென்னா இப்போ இந்த கோழிக்கு தண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு 4 வளைவாக ஒரு ட்வின் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க அந்த டிசைனு. ஸோ அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணும்போது குயிக்காக ஏதாவது இஷ்யூ வந்ததுன்னா அந்த வெட்டினரி டாக்டருக்கு போயிடும், அவர் இமிடியேட்டாக அவங்களுக்கு அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீடர் சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கனெக்டட் பிளாட்ஃபார்ம் ஒரு பெஸ்ட்டு வே, ஈஸியாக அலர்ட்ஸு அனாலிட்டிக்ஸ் கிடச்சிரும். இட் வில் கனெக்ட் டு ஆல் த பீப்புள், வெட்டினரி, ஃபீடு கொடுக்குறவங்க, அப்புறம் வந்து ஃபார்மர்ஸ், 3 பேரையுமே அதை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு பிளாட்ஃபார்மில் ஒர்க் அவுட் ஆகும். ஸோ இந்த வேலை வந்து இங்கே ஹெல்ப் ஆச்சு. இதே மாதிரி இன்னும் வேறு எது சொல்யூஷன்ஸ் நாங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ தட் ஸ்டடி பண்ணி இதை இன்னும் ஆப்டிமைஸ் பண்ணுறதுக்கு நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கோம். தேங்க்யூ சார். சார் மேபி சார் ஃபஸ்ட்டு பேசும்போது பவுல்ட்ரி இண்டஸ்ட்ரியில் இந்த பொல்யூஷன்ஸ்க்கு சம் ப்ராப்ளம்னு சொல்கிறாங்க. மேபி அவங்க அந்த ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு எதனா டெக்னாலஜி பண்ணி நம்ம பண்ணோன்னா மேபி அந்த ஆக்சுவலி நான் பவுல்ட்ரியும் கிடையாது, அக்ரிகல்ச்சர் கிராஜுவேட். மேபி நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் இவங்கள்ட்ட கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு சார் அவர் ஸ்பீச்சில் ஃபஸ்ட்டு சார் பேசும்போதே சொன்னாங்க, இப்போ பவுல்ட்ரிக்கு வந்து சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணுறதுக்கு எஸ்பெஷலி பொல்யூஷன் ரிலேட்டடாக பண்ணுறதுக்கு கொடுக்க மாட்டுறாங்க. மேபி தட் இஸ் த பிகஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஐ திங்க். ஸோ யூ கேன் அதுக்கு என்ன ஒரு டெக்னாலஜி கொண்டு வந்து அதை பண்ணிங்கன்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். கட்டாயம் கவுக்கே நாங்கள் பண்ணும்போது கொடுக்கவே இல்லைங்க. என்டிடிபி அதுக்கப்புறம் நான் தான் சொன்னேன் 2 இயர்ஸ் இதில் வந்து நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணோம். வந்து சோப்பு கட்டி மாதிரி பெருசாக கொண்டு போனோம். அப்போ தான் சொன்னால் மாடு இப்படி கழுத்து ஆட்டும் போது அதோட கழுத்தே உடஞ்சிரும், நீங்கள் அவ்வளோ பெருசாக பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்கன்னு. எங்களுக்கு நிறைய ட்ரையல் டெஸ்ட் அவுட்டெல்லாம் பண்ணி இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஒரு
20,000 டேக்ஸ் இது வந்து குஜராத் டெய்ரி அந்த சைடெலாம் ஓடிட்டுருக்கு. நம்ம இதில் வந்து இப்போ தான் இதை ஸ்லோவாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க. இதேமாதிரி சிங்கார சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட் கிட்டேயே டெஸ்ட் பண்ணி அதான் அந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணி அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கலாம், அதுக்கு அப்ரூவ்டு சொல்யூஷனாகவே கொடுக்கலாங்க கண்டிப்பாக. So I request all our special guests to receive our token of love. So for the first, I would like to invite Mr. Manikandan to present a memento for our special guest, Mr. K.S. Ratnasamy from N2 Technology Solutions India. Please, ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுக்கலாம் please. Thank you, sir. And now I request Mr. Satya from Poultry Care to deliver the memento to Mr. Rajan Kanagasabai from Orgo New. Thank you, sir. And now I request Mr. Manikandan from Poultry Care to deliver the memento to our special guest, Mr. Murugavel B. from Shield International Group. Mr. Murugavel B. from Shield International Group. Thank you, sir. And now I request Mr. Satya from Poultry Care to deliver the memento to our special guest, Dr. Vivek Manoharan from Bipolar Factory.